गुजराती न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना 3 અક્ટોબરથી નવરાત્રિના તહેવાર ચાલુ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણા સુરત શહેરમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ માતાજી કે આરાધના અને ગરબા કરવામાં આવે છે। કુલ સુરત શહેરમાં 2700 જેટલા જગ્યાઓ છે જ્યાં નાની મોટી ગરબાના આયોજન થાય છે, જેમાં મોટા જો કોમર્શિયલ ગરબાઓ જો ગયા વખતે 17 જેટલા જગ્યાઓ પર મોટા કોમર્શિયલ ગરબાઓ થયા હતા જો અને એના સિવાય જો શેરીઓમાં ઓપન ગ્રાઉન્ડમાં સ્કૂલમાં અલગ અલગ મળાઈને કોઈ 2700ના આસપાસના ગરબાના આયોજન કરવામાં આવે છે। એની સંપૂર્ણ તૈયારીਆਂ આપણા કરી લેવામાં આવેલી છે જો અને એના માટે બંદોબસ્ત માટે કુલ 7000 જેટલા પોલીસના જવાનો અને હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત રહેશે અને 6 કંપની અમારી સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસના રહેશે અને એના લઈને સમગ્ર બંદોબસ્તના આયોજન કરવામાં આવેલા છે। अलग अलग जगहों पर टोटल हमारी जो अलग अलग जो 6 जोन्स से डीसीपीसना जोन आम एक क्विक रिएक्शन टीम रचना करवामां आवी छे, जेमां एक पीएसआई 10 जेटला माणसों कोई पण संजोगोने पहोंची वळवा माटे अलग से तैनात रहेशे अने जेटला भी अमारा कॉमर्शियल गरबाओ छे ज्यां मोटी संख्या में लोग भेगा थवाना छे एमां अमारी सी टीमना हमारी जो महिला ऑफिसर्स छे, हमारी महिला जवानों छे एनी टीम जो ट्रेडिशनल ड्रेस में रहसे अने आ लोग जो खेलैयाओना वेशभूषा में खेलैयाओना वच्चे रहसे अने एटला इंश्योर करशे कोई पण प्रकारथी अपने कोई बहनों दीकरीओने कोई छेड़ती अथवा कोई तकलीफ नहीं पड़े एना माटे 250 जेटला अपना महिला टीम बनाववामां आवेली छे, जेमां कुल जेटला 33 जेटला अमारी सी टीम रहशे, बाकी महिला पोलीस स्टेशनना समग्र अधिकारी अने जवानों पूरा आमां रहेशे जो है। तो एक आ प्रकारना पूरी तैयारी करवामां आवी छे अने साथोसाथ हमारा बॉडी वन कैमराओ लईने जेटला भी हमारी पुलिस है, हमारा जवानों है, आ लोग अंदर अने बहार बधी जगह तैनात रहेशे। कुल 900 जेटला बॉडी वन कैमराओना अमे लोग उपयोग करीश जो अने ज्यां अमे लागशे त्यां अमारे कुल 9 जेटला ड्रोन कैमराओना भी हमारे पास जो पुलिस पास है एना उपयोग करवाना छे जो साथोसाथ जेटला भी आयोजकों साथे भी गई काले मीटिंग थई हती। आयोजकों भी घणा बधा समझ करवामां आवी छे, जेमां खास करीने राजकोट में टीआरपी जोन में जे रीते दुखद बनाव बना तो एना ज ध्यान में राखी अने गवर्नमेंटना सूचना अने नामदार कोर्टना सूचना अतिरिक्त बधा सूचनाओं पालन करवा माटे, जेमां खास करीने फायर प्रूफ तमाम मटीरियल यूज करवामां आवे अने फायर एक्जिट्सना अलग अलग जो एक्जिट पॉइंट होय छे एकदम एना क्लियर आमा जोई शकाय आ प्रकार जो रेडियमना लाइटवाला जो एक्जिटना जो बोर्ड लगावीने एक्जिट रूटना जो दर्शाववामां आवे अने जेटला भी एक्जिट रूट्स छे आ रूट पर कोई पण प्रकारना वस्तुओं या कोई पार्किंग नहीं रहे जेथी इजीली लोग निकली सके आ प्रकारने भी त्यां सुविधा करवामां आवी छे। साथोसाथ जेटला जनरेटर्स होय छे आ जनरेटर अपना डोम या मंडप या जो स्थल से एनाथी दूर जाए जो है आ व्यवस्था करवामां आवी छे, एना दूर राखे, एना सटाई नहीं राखे जेथी कोई पण बनाव बने तो एमां तकलीफ नहीं पड़े। पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी यूज़ करवामां आवे छे जनरेटर माटे आ त्यां स्टोर नहीं करे, सीसीटीवी कैमराओथी सजज रहे अने अवारनवार जो वच्चे गरबाना वच्चे ज्यारे ब्रेक पड़े छे त्यारे लोकोने समझ पण पाडवामां आवती रहे कि इन केस ऑफ एनी एमरजन्सी तमारा आ प्रकारना आ जग्याओथी एक्जिट लेवाना रहेशे, क्यां जवाना रहेशे, आ प्रकारना तमाम समझ आयोजकोने करवामां आवे छे। साथोसाथ आयोजकोना जो फ्रिस्किंग जो अंदर खेलैयाओ आवे छे एना फ्रिस्किंग करवा माटे जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टरनो उपयोग करवा माटे जणाववामां आवेला छे अने साथोसाथ महिलाओं माटे बहनों माटे अलगथी इन्क्लोजर बनावीने त्यां राखवा एना चेकिंग माटे राखवामां आवे अने पुरुषों माटे अलग अने कोई पण संजोगोमां एवा कोई व्यक्तिओना एना वॉलंटियर तरीके अथवा जो सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तरीके नहीं राखवामां आवे जेना उपर गुनाहित कोई प्रवृत्ति में पहले पकड़ायेला होय या एना एंटीसिडेंट वगैरह एटला खराब होय एना माटे जो अमे लोग सूचना आपी छे जेटला आ लोको राखे छे सिक्योरिटीना माणसो वॉलंटियर राखे छे एना नाम अपने पुलिसने आपे अमे लोको अमारा ई गुजकाओमांथी वेरीफाई करीश कि एना उपर कोई गुनाहित प्रवृत्ति तो नहीं, साथोसाथ एवा पण कोई व्यक्ति तो नहीं जो त्याना माहौल खराब करे, आ प्रकारनी सूचना आपवामां आवी छे। साथोसाथ जेटला भी नियमों कानूनना पालन सरकारश्रीना अने नामदार कोर्टना
એના સમજ પાડવામાં આવી છે અને અમે બધા આપના થ્રુ અપીલ પણ કરીએ છીએ, કોઈ આપણા 100 નંબર ઉપર કોલ કરશે યા પોલીસ કંટ્રોલ ઉપર કોઈ બહેનો કોલ કરશે તો અમે લોકો એના જો અગર કોઈ રહેશે કે એના ઘર જવાના રહેશે તો અમારી તમામ થાણાઓને અમે થાણા મામલતદારોને બી સૂચના આપી છે કે આ બહેનો સહી સલામત ઘર પહોંચે એની બી તમામ તકેદારી રાખે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજીની ટીમો તમામ એવા વોચ રાખશે જેથી જો બહેનોને વિરુદ્ધમાં કોઈ ગુના નહીં બને જોઈએ એની તકેદારી રાખવા માટે જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજીની ટીમો રહેશે અને સાથોસાથ જેટલા અવારું જગ્યાઓ છે જ્યાં અંધારા રહે છે, જો અમારા ડાર્ક સ્પોટ્સ રહે છે ત્યાં આગળ કોઈ વીનું જ્યાં અમારા પ્રોગ્રામ ગરબાનો પ્રોગ્રામ છે એના આજુબાજુ હોય તો એના આયોજકો 2 થી 3 હિન્દુ સંગઠનોએ ધમકી આપી છે. अपना गया वक्त भी कुछ આ પ્રકારના બનાવો બનેલા હતા जो है आज बारे में जो आयोजकों સાથે ચર્ચા થઈ છે કે કોઈ પણ કાયદા અને વ્યવસ્થા કોઈ હાથમાં નહીં લે જોઈએ અને સાથોસાથ આયોજકોને બી આ ઇન્શ્યોર કરવા પડે કે કોઈ એવા વ્યક્તિ બી નહીં હોય, જે રીતે હું આપને બોલા જોઈએ કે તમામ વ્યક્તિઓને પોલીસ તરસ ચકાસણી અને ખરાઈ અમે કરી જોઈએ જેથી કોઈ એવા કે વ્યક્તિ ત્યાં નહીં આવે જો કે અમારે डिस्टर्ब करे, वीनू भी डिस्टर्ब करे, સાથોસાથ કોઈના અમારી બહેનોને વિરુદ્ધ બી કોઈ આ પ્રકારના બનાવ નહીં બને એના માટે બી ઇન્શ્યોર કરવા માટે પોલીસ અને આયોજકો મિલકે અમે લોકો કરી. સાથોસાથ અગર કોઈ ડિસ્ટર્બ ત્યાં કરે છે તો તાત્કાલિક આપણને જાણ કરે, પોલીસને જાણ કરે, પોલીસની ટીમો બી અમે રાખવાના છીએ જેથી કોઈ કાયદા અને વ્યવસ્થા ત્યાં ખોરવાય નહીં. સાથોસાથ અમારી બહેનો સાથે બી કોઈ આ પ્રકારના કોઈ અઘટિત બનાવ નહીં બને એના સંપૂર્ણ તકેદારી રાખવા માટે અમે લોકો આયોજકો અને પોલીસ બંને લોકો અમે સંકલન કરી છે જેથી કોઈ આ પ્રકારના જો જાહેરાતો થઈ છે આ રીતે થઈ છે અમે એવા સંકલન સાથે રાખીશ કે આ પ્રકારના કોઈને કોઈ સંસ્થાઓને કોઈ જરૂરત નહીં પડે ઇન્ટરવ્યૂ કરવાની જોઈએ. સર, બીએચપી દ્વારા કોઈ પગલાં લેવાશે જો આયોજકને ત્યાં જઈને કોઈ પણ પ્રકારનો ઝઘડો કરશે, બબાલ કરશે તો પોલીસ કયા પ્રકારની એક્શન લેશે? ને અમે બોલા કોઈ કાયદા અને વ્યવસ્થા કોઈ હાથ બની લે બધાને અમે અપીલ પણ કરીએ છીએ અને ઇવન જો કોઈ અગર સંસ્થાઓને કોઈ એવા રજૂઆત હોય કોઈ લાગે તો અમે લોકો 100% ઓપન છીએ અને તાત્કાલિક અમે લોકોને જાણ કરે જેથી પોલીસ એક્શન લે. કોઈ સંસ્થાને કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂર નથી, લેકિન જો બી કન્સર્ન આપના છે, આપને જો બી ચિંતાઓ છે, આપણે બધાને ચિંતા છે આપણે બહેનો બારેમાં, તો એના માટે અમે લોકો જેને જો જરૂરી પગલાં લેવાના રહેશે અમે લોકો લઈશ. બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે આ તહેવારોને સારી રીતે એન્જોય કરો, ના કે કોઈ કાયદાની વ્યવસ્થા ડિસ્ટર્બ થાય જેના લીધે જો લોકોને તકલીફ પડે. આ નહીં કરીએ એવા બધાને અમે ઇન્શ્યોર કરીએ છીએ કે પોલીસ તમામ પગલાં એવા લેશે જેથી પીસફુલી બધા મેટર પૂર્ણ થાય છે. હિન્દુ સંગઠનોનું કેવું છે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છે જે યુવાનો નવરાત્રિમાં જતા હોય અને ડ્રગ્સના રવાડે પણ ચડાવે છે, ડોમની આસપાસ આવા પદાર્થનું વેચાણ પણ થાય છે. હવે પોલીસ કઈ રીતે તકેદારી લેશે કે આવું ન થાય? આ બાતોમાં જો અમારે રજૂઆતો થઈ છે, જો આવેદનપત્ર અમે લોકોને મળેલા છે તો એના જ અત્યારે આપના પહેલાં અમારી તમામ અધિકારીઓથી મિટિંગ થઈ કે કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ એક્ટિવિટીઝ ડોમ યા જો ગરબાના સ્થળ તો ઠીક છે, બીજી કોઈ પણ જગ્યા એવા નહીં થવા જોઈએ જેના લીધે જો આ અમારી પ્રક્રિયામાં તકલીફ પડે જો એના અમે લોકો બધા ઇન્શ્યોર કરીશ જોઈએ. જો ગરબા જો આયોજકો છે એના સીસીટીવી લગાવીને સાથે અમારે આઈપી એડ્રેસથી અમારા કંટ્રોલ રૂમમાં અમે લોકો બેસા બધા જોઈશ જોઈએ એના બી અમે લોકો સુપરવિઝન રાખી આ પ્રકારની અમે વ્યવસ્થા કરી છે જો જેથી કે આ લોકો નહીં જોઈ શકે તો અમે લોકો અમારી ટીમ તો આ બધા ગરબાઓને જોતા રહેશે એવી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમે લોકો લઈએ છીએ એનાથી જો ફીડબેક. સાહેબ, આ વખતે કંઈ એઆઈ સિસ્ટમ પેલા જે ગણતરી માટે લગાવવામાં આવી છે ખાસ પોલીસ તરફથી કે કેપેસિટી કરતાં વધારે અંદર પ્રવેશે તો એઆઈ કઈ રીતે ગુનો દાખલ થશે એના વિરુદ્ધમાં? જનરલી શું થાય છે 2-3 ચીજો છે આમાં કે કેપેસિટી કરતાં વધારે કોઈ ડોમ્સ હોય છે, આર્ટિફિશિયલ ડોમ બનાવે છે એના માટે વધારે ચેલેન્જ આપણે બધા લોકો માટે હોય છે કે એક તો ફાયર પ્રૂફ મટીરિયલ એમાં લગાવવામાં આવે છે છતાં જો કોઈ રિસ્ક અમે લોકો નહીં લઈએ છીએ. એના જ હિસાબથી આજુબાજુના કોઈ એવા જ્વલનશીલ ચીજો નહીં રહે આ ઇન્શ્યોર કરવાના, વાયર કોઈ ઓપન નહીં રહે જેથી કોઈ કરંટ વગર લીકેજ થાય આ ઇન્શ્યોર કરવાના અને આ પણ ઇન્શ્યોર કરવાના કે કોઈ ઓવર ક્રાઉડિંગ નહીં થવા જોઈએ. કેપેસિટી જેટલા છે એનાથી ઓછા જ રહે જોઈએ. જનરલી શું થાય છે કે અમુક લોકો જો ટિકિટ બેચવાના અને પાસ બેચવાના કારણે જો સંખ્યા વધી જતો પછી અંદર જો ખેલૈયાઓ ખેલી શકે નહીં અને સ્ટેમ્પીડ હોવાના પણ ખતરો રહે છે. એના માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો યુઝ કરીને ત્યાં એવા અમે લોકો અત્યારે રખાઈએ છીએ કે જેથી કાઉન્ટિંગ પણ થતા રહે અને અંદર જેટલા પરમિશન સાથે આ મંજૂરી લીધી છે એનાથી વધે નહીં. અગર એટલા નજદીક આવે તો બધા લોકોને જો એન્ટ્રી બંધ કરી દેવામાં આવે જેથી કે અંદરના વ્યવસ્થામાં કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં હોય
ઇન કેસ ઓફ એમરજન્સી કોઈ ભગદડ વગેરે બી ન બને એના હિસાબથી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુઝ કરીને અમે લોકો હેડ કાઉન્ટ કરવાના છીએ. સર, જો આ વધારે કેપેસિટી કરતાં વધારે લોકો અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવશે એના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ થશે સર? અમે જો વધારે કરશે, જો અમારે મંજૂરીના જો એ ભંગ રહેશે તો એના વિરુદ્ધમાં અમે લોકો કાયદેસર કાર્યવાહી બી કરવાના છીએ. આ નોબત નહીં આવે એના જ માટે આ બધા અમે લોકો સિસ્ટમ કરીએ છીએ, જેથી આ લોકોને બી ગઈકાલે અમે લોકો સેન્સિટાઇઝ કર્યા કે પોતે બધા રિસ્પોન્સિબલ રહે લોકોને સુરક્ષા માટે. આ એજકો હોય છે તો ટિકિટ લેતા હોય છે, કોમર્શિયલ હોય છે તો આ બી ઇન્શ્યોર કરે અને એમાં પોલીસ એના સહભાગી રહેશે કે કોઈ ઓવર ક્રાઉડિંગ નહીં આવે. એના માટે આ બધા અમે લોકો આ વખતે સિસ્ટમો લગાવીએ છીએ. સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે અને અમે બધાને ખાતરી પણ આપીએ છીએ લોકો તહેવાર ખૂબ સારી રીતે ઉજવે, માતાજીને આરાધના કરે, ગરબાના આનંદ લે, સાથોસાથ પોલીસને ખૂબ સારા સંકલન રાખે જોઈએ. અને આમાં મોટા ચેલેન્જીસ અમને માટે ટ્રાફિકના હોય છે તો ટ્રાફિક અલાયદા અમે લોકો એક પૂરી સ્કીમ બનાવી છે બંદોબસ્તની, જો તમામ આયોજકો સાથે અમારી ટ્રાફિક ટીમ કોઓર્ડિનેટ કરી રહી છે, જેથી પાર્કિંગથી લઈને બહાર નીકળવા તક જોઈએ કોઈને તકલીફ નહીં પડે જોઈએ. અને આ સમગ્ર જે રીતે ગણપતિજીના બંદોબસ્ત પૂર્ણ થયા, આમાં જો એક મેન્ટરને અમે લોકો વ્યવસ્થા કરી હતી કે એક પોલીસ તમામ ગણપતિ પંડાળો સાથે સંકલનમાં રહેતા હતા. આ જ રીતે અત્યારે જો ગરબાના કાર્યક્રમ થવાના છે તો અમારા મેન્ટર પોલીસ એના સાથે અધિકારીઓ અમારા જો સબ ઇન્સ્પેક્ટર કચ્છના અધિકારી સંકલન રહેશે, જેથી ત્યાં નાની મોટી વ્યવસ્થાઓ મંજૂરી લેવાના હોય, ગવર્મેન્ટના કોઈ ગાઈડલાઇન્સનું પાલન, અમારી કોઈ સૂચના હોય, એની કોઈ રજૂઆતો હોય તો સતત અને સારા સંકલન જળવાય આ પ્રકારના અમે લોકો એક મેન્ટરની બી વ્યવસ્થા કરી છે. અને પૂરી અમે ઉમ્મીદ છે કે ખૂબ સારી રીતે તમામ અમારા તહેવારો જો સુરત સિટીમાં પૂર્ણ થશે. ગરબા માટે આમાં જો ડીજે વગેરે જો મ્યુઝિક સિસ્ટમ હોય છે, આ નામદાર जो सुप्रीम कोर्ट ने सूचना मुजब जो अपना 10 वागे तक हो, पची 2 कलाक अपना सरकार से करे तो 12 वागे तक जो है अपना जो डीजे लाउड स्पीकर वगाड़वानी जो रहे छे. અને આ પ્રકારને છે ગરબા માટેના ટાઈમ જો શેરી ગરબા થાય, બીજા ગરબા થાય ત્યાં કોઈ અગર વાદ્ય યંત્રો જો આ પ્રકારના ડીજે અને બીજા વગાડવામાં નહીં આવે તો આ લોકો માટે કોઈ ટાઈમ મર્યાદા નથી રહેતી જોઈએ. પરંતુ જો ટાઈમ મર્યાદા અમારા છે તમામ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના ગાઈડલાઇન અને સુપ્રીમ કોર્ટના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે કે 12 વાગે તક કોઈ ઓપન એરિયામાં કોઈ ડીજે વગેરે વગાડતા હોય યા કોઈ મોટા લાઉડ સ્પીકર વગાડતા હોય એના 12 વાગે તકના રહે છે. અને જો ક્લોઝડ આમાં અંદર કોઈ કમ્પાઉન્ડમાં રહેતા ક્લોઝ મતલબ કોઈ હોલ હોય બીજા હોય તો એના માટે અલગ નિયમ રહે છે, જે આ લોકોને અમે લોકો જાણ કરી છે. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, સુરત.